بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سون کلاس اسم مونس کی حالت مز کت پہ جمع بنان. گزشتہ کلاس اندر پور تو ہیوچ اگر لفظ مذکر امس کم آئی جمع بنان. ام خاطر کر اس فارمولہ استعمال کہ جمع بنانے خاطر گوس وچن یہ مذکر لفظ یہ کت حالت مز آیا یہ رفع حالت مز یا یہ نصب تہ جر حالت مز. اگر یہ رفع حالت مز ات فارمولہ بنان اگر یہ نصب تہ جر حالت مز ات بیاکھ اک فارمولہ بنان. گو اس تو یہ کت فکری کہ فارمولہ بدلان حالت ست تو یہ معاملات گھان اس مونس اندر تہ. یہ لفظ سون مونس یل جمع بناون ات مز تہ کرو چیک آیا کہ سون مونس رفع کی حالت اندر یا سون یہ مونس نصب و جر کس حالت مز. اگر رفع کی حالت مز یہ لفظ مونس ات بن الگ فارمولہ. اگر یہ نصب و جر کی حالت مز یہ سون مونس ات بن بیاکھ اک فارمولہ. انشاءاللہ مستان یتھ کلاس مز وچو آز رفع کی حالت میں مونس تک کیا فارمولہ لگی یہ مونس نصب و جر کی حالت میں ات کیا فارمولہ لگی. تو تھی پن سور توجہ بورڈس کن انشاءاللہ مستان بالکل سہل الفاظن اندر تو سہل زبان اندر کرو یہ تھی پیش تو تھی کرو کوشش سمجھنش انشاءاللہ مستان پروردگار بنا یہ سمجھن سان خاطر سہل تہ آسان. یل تہ مونس تہ جمع بناون فرسٹ آف آل تھی کیا کرو تھی کرو گو چیک یہ مونس کت حالت مز. مثال کے طور پر ایز یوزول اس مثال اکثر آسان سہ مثال آسان مسلمتن. مسلمتن مسلمتن فیمینائن فارم آف مسلمن. یہ رفع کی حالت مز یہ رفع کی حالت مز. اتھے پہ برو کن پکت بنان یہ بیاکھ اک چیز ات ونان مسلمتن. یہ گو نصب یہ پانس تہ پتہ یل دو زبر کے بعد الف نہیں آتا جب آخر پر گول تا یعنی تا مربوطہ ہو. تریم چیز ام پتہ بنان سہ گو مسلمتن. یہ گو تریم فارم امیک یہ گو فرسٹ فارم سیکنڈ فارم اینڈ یہ گو تریم فارم امیک. یل تہ جمع بناون تھی کرو گۄڈنیتھ چیک کہ تہند اسم یہ کت حالت مز. اگر رفع کی حالت مز فارمولہ اخ اگر نصب و جر کی حالت مز تو فارمولہ بیاکھ. فی الحال پڑھو آز جب آپ کا اسم مونس ہو جب آپ کا اسم مونس ہو اور وہ رفع کی حالت میں ہو. ایک تو وہ مونس ہو اور رفع کی حالت میں ہو تو فارمولہ کیا بنے گی وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. سو فارمولہ کی ضرورت تو یہ پوائنٹ وائز بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ مستقبل بالکل آسان ہوگا آپ کے لیے یہ بنانا. پوائنٹ نمبر فرسٹ اس کو تو پتہ ہی پوائنٹ نمبر فرسٹ کیا گولتا جو ہے آپ کا گولتا اس کو کھولنا ہے. یہ پوائنٹ نمبر فرسٹ ہے آپ کا. آخری حرف یعنی گولتا یہ جو آپ کا گولتا ہے یہ جو آپ کو گولتا ہے اس کو آپ کو کھولنا ہے. آخری حرف یعنی گولتا اس کو آپ نے کھولنا ہے اور جیسے ہی آپ اس گولتا کو کھولو گے یہ تا بن جائے گا آپ کا. یہ آپ کا تا بن جائے گا. باقی تنوین جو ہے اپنی جگہ رہے گی. تو یہ بن گیا گولتا سے بن گیا یہ آپ کا جو اپنا تا ہوتا ہے جو ہم نارمل لکھتے ہیں وہ تا. یعنی جو لاسٹ تا یہ آپ کو کھولنا ہے. اس تا کو آپ کو کھولنا ہے. اس تا کو اگر آپ کھولو گے تو یہ سمپل تا بن جائے گا. یہ پہلی فارمولہ ہے. پوائنٹ نمبر سیکنڈ
आखिरी हरूफ से पहले, आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा, आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा। बड़ा ही आसान है, बस यही दो फार्मूला इसकी है जो आपको याद रखनी है। पहली फार्मूला क्या है, जो गोल ता आपका है वो आपको खोलना है, इसको ओपन करना है और ये आपका सिंपल ता बन जाएगा, दुपेश अपनी जगह रहेगा। दूसरी फार्मूला क्या है, आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा, जो है आपका आखिरी हरूफ है उससे पहले आपको अलिफ का इजाफा करना होगा, तब जाके आप जो है मोनस की हालत में, रफा की हालत में जमा बना सकते हो। अब इसकी जो हम एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे कर लेंगे। आपकी जो पहली एग्जाम्पल हम लेंगे एज यूजुअल, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ये आपकी पहली एग्जाम्पल है, मुस्लिमातुन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आखिरी हरफ को जो आपका गोल ता है इसको खोलना है और उससे पहले जो है उससे पहले अलिफ का इजाफा करना है। तो कीजिए, ये आपका मीम तक है, मीम के बाद आपको अलिफ का इजाफा करना है और इस गोल ता को खोलना है। ये आपका बन गया मुस्लिमातुन, 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 मुस्लिमातुन। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट कंसिडर कीजिए, इसको पॉइंट नंबर सेकंड कंसिडर कीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका दूसरा लफ्ज है मोमिनातुन, मोमिनातुन, ये आपका दूसरा लफ्ज है मोमिनातुन। तो क्या करोगे आप, आखिरी हरफ से पहले अलिफ का इजाफा होगा, ये आपका नून है और इससे पहले अलिफ का इजाफा होगा और आपकी जो गोलता है ये खुल जाएगी, ये बन जाएगी ऐसे, आपका लफ्ज बन गया मुमिनातुन, 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 मुमिनातुन। आपका और एक लफ्ज है मेरे पास, मुशरिकतुन, मुशरिकतुन। अपनी इन्वायरमेंट जो है क्लास में दिखाइए और जल्दी जल्दी से चैट करके जवाब दीजिए। मुशरिकतुन, मुशरिकतुन, हाँ, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन, ये आपका जमा मान गया, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाहु खैर। आपका अगला लफ्ज जो है वो है सालिहतुन, सालिहतुन, बनाइए जल्दी जल्दी, सालिहतुन, सालिहातुन, जज़ाकल्लाहु खैर, सालिहातुन, 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 सालिहातुन। आपका और एक लफ्ज है फासिकतुन, फासिकतुन। अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है क्लास में दिखाते जाइए और जल्दी जल्दी से टाइप कर कर ये बताइए इसके बाद क्या आएगा। सालिहातुन, फासिकतुन, फासिकातुन, 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 फाजिरतुन, फाजिरतुन, फाजिरातुन, जज़ाकल्लाहु खैर, फाजिरातुन। और एक लफ्ज है आपका जन्नतुन, जन्नतुन, शाबाश, जन्नतुन, जन्नतुन, जन्नातुन, जन्नातुन नईम। हाँ, अक्सर लफ्ज आप पढ़ते होंगे, जन्नातुन नईम, जन्नातुन, जन्नातुन, जन्नातुन नईम।
आयतुन, एक और लफ्ज आपके पास है आयतुन, आयतुन, हाँ आयातुन, आयातुन, वो क्या आयत है कुरान करीम की, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, तो वहां पे लफ्ज जो आया है वो जमा की सूरत में आया है आयातुन, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, तो वहां पे जो लफ्ज आया है वो जमा की सूरत में आया है और रफा की सूरत में आया है, तिलका आयातुल किताबिल हकीम। हाँ जी, आयातुल, मुनाफिकतुन, मुनाफिकतुन, मुनाफिकातुन, जज़ाकल्लाहु खैर। ऐसे ही आप अगर पढ़ते जाओगे इंशाल्लाह मुस्तकिल अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो अरबी आपके लिए आसान से आसान तर बनती जाएगी। मुनाफिकातुन, तो इस तरह आपने रफा की हालत में मोनस का जो जमा है बनाना सीख लिया। बड़ी ही छोटी सी फार्मूला इसके हवाले से हमने आज सीख ली। वो क्या है, आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा कीजिए। और पॉइंट नंबर सेकंड जो आपका है वो है आखिरी हरूफ यानी आपका जो गोलता है उसको आपको खोलना है। बाकी जो अल्फाज आपके हैं वो मिन अन वैसे ही रहेंगे। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मोमिनतुन से मोमिनातुन, मुशरिकतुन से मुशरिकातुन, सालिहतुन से सालिहातुन, फासिकतुन से फासिकातुन, फाजिरतुन से फाजिरातुन, जन्नतुन से जन्नातुन, आयतुन से आयातुन, मुनाफिकतुन से मुनाफिकातुन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी जो हमने कर ली। अब इंशाल्लाह मुस्तान हम इसके बाद अब हम नस्ब व जर को पढ़ेंगे। ये भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। और इंशाल्लाह मुस्तान आज हम इस चैप्टर को मुकम्मल कर लेंगे। और हमारा चार्ट होता है जिसको हम हर रोज रिपीट करते रहते हैं, वो चार्ट को हम आज मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह मुस्तान बेफजली ताला। तो हम अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो वो है रफा, वो है नस्ब और जर। आप अपना ध्यान जो इसी तरह बोर्ड की तरफ रखिए। और ये फार्मूला भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप चुटकियों में इसको समझ जाओगे इंशाल्लाह मुस्तान। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रफा की मोनस जो आपके पास है, मोनस। लेकिन अब आपके पास मोनस जो है वो या तो नस्ब की हालत में है या जर की हालत में है। तो फार्मूला आपकी जो है वो सेम रहेगी दोनों में। दोनों में जो फार्मूला है वो सेम रहेगी। तो फार्मूला क्या रहेगी? पॉइंट नंबर फर्स्ट, आखिरी हरूफ से पहले, आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा। आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा बिल्कुल इजी है। आखिरी हरूफ से पहले अलिफ का इजाफा। पॉइंट नंबर सेकंड, वहां पे आपने जो गोलता थी आपकी, आपने इसको खोल दिया, तो यहां पे भी गोलता को खोलना है आपको। आखिरी हरूफ यानी गोलता, गोलता इसको खोलिए, गोलता को खोलिए, गोलता को खोलिए। लेकिन खोलने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ के पास, यहाँ पर आपका ऑप्शन था दो पेश, लेकिन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो दो जबर है, एक तो दो जेर है। दो में से एक को लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें ग्रामेटिकली जो हमें बताया जा रहा है वो हमें दो जेर को लेना है, दो जबर को नहीं लेना है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? दो जेर का इजाफा, दो जेर का इजाफा, यह आपका तीसरा पॉइंट है। तो इस तरह आपने नस्ब व जर का जो मामला है वो सॉल्व कर लिया। हम एग्जांपल्स कर लेंगे और एग्जांपल्स पर आप ध्यान दीजिए। एग्जांपल्स हमारे पास यही है, मैं एग्जांपल्स चेंज नहीं करूंगा, बस इनके जो जवाबात है इनको मिटाऊंगा और नए सिरे से इनको हम लिख लेंगे। तो आपके पास जो लफ्ज है, चलिए आपका पहला लफ्ज जो है वो है मुस्लिमतन।
اور مسلمتن दोनों लफ्ज आपके पास है, तो क्या बन जाएगा इसका बताइए. आपके पास मुस्लिमतन है तो फॉर्मूला क्या है, मुस्लिमातिन. जज़ाकल्लाहु खैर. मुस्लिमातिन ये दोनों को आएगा, मुस्लिमतन को भी आएगा, मुस्लिमतिन को भी आएगा. मुस्लिमातिन. दूसरा मोमिनतन, क्या बन जाए इसका, शाबाश, मोमिनातिन. जज़ाकल्लाहु खैर. मोमिनातिन. तीसरा लफ्ज आपका है मुशरिकातिन, बन जाएगा मुशरिकातिन. जज़ाकल्लाहु खैर. मुशरिकातिन. सालिहतन, सालिहातिन, सालिहातिन. बस आवाज को याद रख लीजिए, साउंड्स पर आप ध्यान दीजिए. सालिहातिन. फासिकतन, फासिकतन, फासिकातिन. जज़ाकल्लाहु खैर जरीर साहब. फाजिरतुन, फाजिरतुन, फाजिरतुन. हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर. फाजिरातिन. इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही दिखाइए आप. जन्नत, जन्नतन, जन्नतन. हाँ, जन्नातिन, जन्नातिन. आयतन, आयातिन. जज़ाकल्लाह. मुनाफिकतन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन, मुनाफिकातिन, मुनाफिकातिन. तो यह रहा आपका नस्ब और जर में बनाने का तरीका. बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है. बस आपके समझने की देर है, बस तवज्जो की देर है. तो इस तरह आपने इसको हल भी कर लिया अपने सामने ही इंशाअल्लाह मुस्तान. तो मुझे उम्मीद है आपने इन दोनों टर्म्स को बखूबी समझा होगा. जब हम रफा की हालत में मोनस को जमा बनाते तो फार्मूला क्या बनेगी, जब नस्ब और जर में बनाते हैं तो फार्मूला क्या बनेगी. अब आपको फार्मूला याद नहीं रखनी है, बस आपको साउंड्स याद रखने हैं. साउंड्स पर आप अपना ध्यान दीजिए. एक बनेगा मुस्लिमातुन और दूसरा बनेगा मुस्लिमातिन. मोमिनातुन, मोमिनातिन. मुशरिकातुन, मुशरिकातिन. सालिहातुन, सालिहातिन. फासिकातिन, फासिकातुन. अब मैंने इससे पहले भी एक बार सवाल किया था और आज मैं फिर से वो सवाल आपको दोहराऊंगा और इंशाअल्लाह मुस्तान मुझे उम्मीद है कि आप जवाब बिल्कुल ना सही दोगे. हम दुआ पढ़ते हैं और दुआ में ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अगफिरली काफतिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात. अब मैंने यहाँ पर इस्तेमाल लफ्ज जो किया है वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात. अब मुझे मालूम नहीं है इसमें जो मुस्लिमात है ये मुस्लिमातिन है या मुस्लिमातुन है, क्योंकि हम न तुन पढ़ते हैं न तिन पढ़ते हैं, सिर्फ इतना पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अगफिर लिकाफतिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात. हम न तुन पढ़ते हैं न तिन पढ़ते हैं. अब आप अपनी अकल लगाकर बताइए वो वहां पे मुस्लिमातिन है या मुस्लिमातुन है. अल्लाहुम्मा अगफिर लिकाफतिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात. हाँ, वो मुस्लिमातिन है. वो मुस्लिमातिन कैसे हैं, ये किस पुरुष मुस्लिमातिन, आपने मुस्लिमातुन क्यों नहीं कहा. जमा तो है लेकिन मुस्लिमातुन क्यों नहीं आप कह रहे हो, क्योंकि मुस्लिमीन आया है और मुस्लिमीन आपका जो है वो नस्ब जर है और मुस्लिमीन का अपोजिट मुस्लिमात आएगा. तो अब चार्ट अभी हम खोलेंगे इंशाल्लाह मुस्तान और चार्ट में हम बिल्कुल समझ जाएंगे तो किस तरह हमने इसकी जो ये यहाँ पे गेस जो किया है हमने किस तरह वो आया है वो हमें चार्ट बताएगा. आप इसकी पिक उठा सकते हो. मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ और चार्ट से आप बिल्कुल ना वो मुकम्मल कर लेंगे आज हम वो चार्ट. इस तरह आप वो सीख जाओगे इंशाल्लाह मुस्तान, चार्ट बनाना भी और गर्दन करना भी. अगर किसी को उतारना जो है मुश्किल हो रहा है तो यूट्यूब पर इंशाल्लाह मुस्तान इसकी लिंक
مل جائے گی آپ کو بعد میں، تو آپ وہاں سے بھی پھر رپیٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو چارٹ ہے ایز یوزول ہم چارٹ بنائیں گے آج، اور اس چارٹ میں ہم تمام الفاظ کو گھمائیں گے۔ آج جو ہمارا چارٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس 3 حالتیں ہوا کرتی ہیں، ایک تو حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، اور حالت جر ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے اسم، وہ واحد آتا ہے، واحد اسم آتا ہے، مذکر، واحد مذکر۔ پھر ہمارے پاس دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے مثنیٰ، مذکر۔ پھر ہمارے پاس تیسرا لفظ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے جمع، مذکر۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ آئے گا وہ آئے گا واحد مؤنث۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ آئے گا مثنیٰ مؤنث۔ یہ چارٹ کی آپ جو پک ہے وہ اٹھاتے جائیے، یہ چارٹ آپ کو بہت ضرورت لگے گا انشاءاللہ مسلم۔ اس سے آپ گردان بھی سیکھو گے اس کی، نحو کی، یا آپ کی یا جمع مؤنث۔ تو ہم کسی لفظ کو لیں گے اور مکمل طور پر اس لفظ کو پورے چارٹ میں ہم پھر آئیں گے، تو آپ انشاءاللہ مستقبل دیکھو گے۔ اس طرح ہم نے چارٹ کو مکمل کر لیا ہے۔ ہمارے پاس جو لفظ ہے آج وہ ہے کافرون، کافرون۔ اب اس کافر لفظ کو آپ پورے چارٹ میں گھمائیے۔ یہ جو کافر ہے یہ اس کی انبلٹ اسٹیٹ ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی اسم ہوگا وہ رفع کے حالت میں ہمیشہ ہوگا، انبلٹ اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کافرون، سب سے پہلے میرے ساتھ دوہراتے جائے، کافرون، کافران، کافرین، کافران، کافرائن، کافرائن۔ اب معاملہ ہے، اب بتائیے، شاباش، جمع خود بنائیے آپ، کافرون، کافران، کافرین، کافرائن، کافرائن، کافرائن۔ اس کے بعد جلدی جلدی کوئک، کافرون، کافرون، پھر اس کے بعد کافرین، اس کے بعد کافرین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو گردان کیجئے، کافرون، کافرن، کافرین، کافرائن، 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 کافرون، کافرین، کافرین۔ اب اس کی مونس آپ لے لیجئے، مونس میں کیا آئے گا؟ کافرتن، 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 کافرتائن، کافرتائن، کافرتان، کافرتائن، کافرتائن۔ شاباش۔ اس کے بعد بتائیے آپ جمع بتائیے، جمع بتائیے اس کا، جمع بتائیے اس کا، کافرتن، 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 اس کا کافرتن، کافرتان، کافرتائن، کافرتائن۔ اس کے بعد کافراتن، جزاک اللہ خیر، کافراتن، کافراتن، پھر اس کے بعد جزاک اللہ خیر، کافراتن، اس کے بعد کافرات۔ اب کر لیجئے گردان، کافرن، کافرن، کافرین، کافران، کافرائن، کافرائن، کافرون، کافرین، کافرین، کافرتن، کافرتن، کافراتن، کافرتان، کافرتائن، کافرتائن، کافراتن، کافراتن، کافرات۔ اب آپ کا مسلم ہے، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمان، مسلمائن، مسلمائن،
مسلمون مسلمین مسلمین، اللہم اغفر لکافۃ المسلمین، یہ ہے، یہ دو. مسلمتون مسلمتن مسلمتن، مسلمتان مسلمتین مسلمتین، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، اللہم اغفر لکافۃ المسلمین والمسلمات. یہ جو مسلمین ہے آپ کا وہ اس کے ساتھ مسلمات یہاں سے آئے گا. اللہم اغفر لکافۃ المسلمین والمسلمات. تو یہ آپ نے سیکھ لیا. آپ صرف اتنا معاملہ ہے یہ جو آپ کا مسلمین ہے اور مسلمات ہے یہ کس حالت میں ہے، یہ جر ہے یا نصب ہے. یہ انشاءاللہ مستن آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ مستن جب ہم مزید کلاس اس حوالے سے لیتے جائیں گے. مشرکن مشرکن مشرکان مشرکن، مشرکان مشرکین مشرکین، مشرکون مشرکین مشرکین، مشرکتن مشرکتن مشرکتن، مشرکتان مشرکتین مشرکتین، مشرقاتن مشرقاتن مشرقاتن. اس طرح فاجرن آپ کے پاس اور ایک لفظ ہے، فاجرن فاجرن فاجرن، فاجران فاجرین فاجرین، فاجرون فاجرین فاجرین، فاجرتن فاجرتن فاجرتن، فاجرتان فاجرتین فاجرتین، فاجراتن فاجراتن فاجراتن. اس طرح جو آپ کا ہے جمع رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں